अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन व क़ाला तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की फरमाई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवदरीगे आजिज़ी कहोंगी खुदा से हालत की दसो आजिज़ी कहोंगी आजिज़ सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवदरीगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मावता योडेर लुई दौलत दीन इस्लाम रा नसीब करे दे मावता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम रा नसीब करे दे नो द दीन इस्लाम अहकामात मानल पर मावता से बांधे लाजिम और ज़रूरी दे अदग अहकामात के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो हुक्म मुंज दे मावता सो कुरान करीम ची गुरु लुलु नो ज़ेफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ीमुस्सलाह मुंस कायम के ज़कात वर के ज़ान पाक के बार बार दागे हुक्म दे और यकीनन दा मुंस यो ढेर अहम इबादत ते द दीन इस्लाम ज़का चे नूर सुमरम अहकामात ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अलैहिस्सलाम पर ज़रिए बाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता और बिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मत ता मुंतकिल करी दी लेकिन जेकल द मुंज नंबर रागे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उम्मत ता मुंज वर्को और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ख़फ़ज़ान तौबर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेकला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरा मुलाकात को द मेराज पशपा मानदे नुमावता सो आम तौर सर गुरु कला ढेर करीबी दोस्तानी कना और यो बिल सर मिलावीगी नो हगी खाम खाई द तोहफो यो बिल सर तबादिल कई नो दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफ न यो तोहफा वा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदामुंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंज द मेराज पशपा बाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवर्को और डायरेक्ट ये वर्को मुंज दा से हुक्म दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवर्क करे दे खो लेकिन चिकल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त मुंजुना वर्कड़ी शुनु दा पिंजुनु पंजूसु पर इब्तिदा की पंजूसु चिकल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस रात मूसा अलैहिस्सलाम सरे मुलाकात शो मूसा अलैहिस्सलाम और तो जमा उम्मत तान ढेर मजबूत हो ढेर क्लकू ढेर तकड़ो हकी तुमरा इबादत ने शिकोले स्ता उम्मती ने शिकोले रट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हुआ है छे नामुजुना दर तकम की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ को या अल्लाह नामुजुना दा इबादत तकम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिंजा कम का दसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ब वापस रातों मूसा अलैहिस्सलाम बले गो नह पेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़ पिंजा पातिश कल पिंजा पातिश मूसा अलैहिस्सलाम सर बिया मुलाकात शो मूसा अलैहिस्सलाम वर्दोई लड़श बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुआ चिदा पिंजा दे के लड़ सकम तक दा पिंजा ब मुस्ताफा उम्मत बांधे सख्त ग्रहण बईवर नहीं शिकोले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चे माला नूर हया राजा नूर माला बस तदगे न हया राजी चे बिया लड़शमो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमें चे देख मरात काम योगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिया लाना द कमील पारा लेकिन चिकल बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तो फरमाई चे मां पर इब्तिदा की पंजोस वैली
او اوس دی 15 چې کم کس دغه 15 منځونه کوي زه به ورله د 50 ثواب ورکوم. چېرته ما دا تصور کړی دی، ما دا سوچ کړی دی، ما ته دا خبره معلومه ده، یقینا ما ته د دې معلومات نشته. د دین اسلام د دومره اهم عبادت ما ته معلومات نشته چې دا په ابتدا کې وسو بیا څه شو او ما ته پې ملاویږي څه نشته راته پته. خو لیکن دلته یو عرض کوم، هغه دا دی چې ګوره الله رب العزت ما او تاسو سره دومره د احسان معامله کړې ده. په دغه 50 منځونو ما او تاسو ته الله رب العزت د 50 منځونو ثواب راکوي. خو لیکن چېرته ما دا 15 منځونه په ټایم کړي دي، ما سره د دې غم پیدا شوی دی؟ نه، یقینا ډېره کمزوري ده. یو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې کم سړی دغه 15 منځونه په خپل ټایم باندې کوي نو زه به په خپله ذمهوارۍ سره جنت ته داخلوم. خو لیکن چې کوم سړی د دغه اهتمام نه کوي نو په ما باندې هیڅ ذمهواري نشته. چې کوم سړی اهتمام کوي د هغه دپاره انعام څه دی؟ انعام دا دی چې الله رب العزت به په خپله ذمهوارۍ باندې جنت ته داخلوي. خو لیکن چې کوم سړی د هغې اهتمام نه کوي او د هغې څه پروا نه ساتي نو بیا الله رب العزت فرمایي چې ما باندې هیڅ ذمهواري نشته. نور ستا کوم زما عزتمندو چې الله رب العزت ما تاسو سره ډېر د احسان معامله کړې ده. یو خو د 50 منځونو نه 15 شو او ثواب د 50 ملاویږي. بیا چې دغه 15 کوم الله رب العزت وایي زه په خپله ذمهوارۍ سره جنت ته داخلوم. څومره لوی انعام دی. خو لیکن زه صرف د جنت شوقین یم په خوله باندې چې یاره ما ته د الله رب العزت جنت راکړي چې زه جنت ته لاړ شم. چې ما او تاسو د جنت شوقین یو نو بیا به د جنت اعمال کوم، بیا به هغه عمل کوم چې ما جنت ته بوتلی شي. زموږ شیخ صاحب به فرمایل وی کم ایمان چې ما په سردی کې د ګرمې بړستنې نه جومات ته نشي راوستی نو آیا هغه ایمان به ما د جهنم په اور باندې د پاسه جنت ته بوتلی شي؟ چېرته ما دا تصور کړی دی؟ نه، یقینا چې دومره کمزوري بیا نه کیږي. او مونځ خو داسې عبادت دی چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه نبي علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې په آخري وخت کې چې کله نبي علیه الصلاۃ والسلام مرګ ته وخت قریب کمزورتیا او نبي علیه الصلاۃ والسلام به بیا په خپل طاقت باندې به جومات ته نه شتلو، په صحابو باندې به یې لاس واچو. روایتو کې راځي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام به دا خپې په ځمکه باندې داسې راښکلې کېدې تر دې پورې چې دا د خپو به یې داسې په لارو باندې نښې جوړې کړې وې. دومره اهم عبادت چې الله رب العزت په یو حال کې نه معاف کوي. او زه یې هسې بېسه پرېږدم، په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړه، په ناسته نشي کولی په ملاسته وکړه، په هغې کې هم درته تکلیف دی، په اشاره باندې وکړه. او که د دغې نه پاتې شو بیا الله رب العزت تا سره د احسان معامله کوي. زما عزتمندو عرض کوم چې مونځ یو ډېر اهم عبادت یوازې نبي علیه الصلاۃ والسلام نه چې کله د عمر رضی الله عنه آخري وختو عمر رضی الله عنه چې کله په چاړه باندې په خنجر باندې ووالی شو د هغې د ډېر په هغه خنجر باندې زهر لګېدلی
د ډېر زحمت تکلیف نه به اکثر بېهوشه و، خو لیکن بیا یې ووی چې یاره کله هم د مونځ ټایم شي نو ما مونځ له پاسوی، ما ته وایې چې د مونځ ټایم دی پاسه. په هغه ټایم کې مې ورسره د مونځ غم او یقینا ډېر بهترین دور و د عمر رضی الله عنه، یقینا ډېر بل شانتې دور و، ځکه یوازې په خپله باندې ورسره داسې غم نه و، د خلکو هم داسې غم کو چې کله ورته خلافت میلو شو نو ټول گورنران ټول څومره د علاقو مشرانو هغې ته نوټیفیکیشن وکړه، هغې ته یو حکمنامه جاری کړه چې د مونځ پابندي، مونځ به څوک هم نه پرېږدي، مونځ ته به څوک هم سپک نه ګوري، مونځ به په هېڅ حالت کې هم څوک نه پرېږدي، هر سړی به د مونځ اهتمام کوي، د مونځ پابندي به کوي. آیا چېرته ما دغه ته کتلي دي زه په کوم حال کې روان یم، زه چېرته روان یم؟ نه، یقینا په دغې باندې ما چېرته سوچ نه دی کړی. او نبی علیه صلات وسلام یو حدیث دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې زما زړه کې الله رب العزت د دریو څیزونو محبت ایښی دی، یو خوشبو ده او یو پکې چې کوم دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي د مونځ محبت. جعلت قرة عینی فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی چې کوم دی د الله رب العزت په مونځ کې ایښی دی. د نبی علیه صلات وسلام د سترګو یخوالی دی، آیا زما د سترګو یخوالی دی او که نه دی؟ آیا زه ورته په کم دغه باندې ګورم، نقطه نظر باندې ګورم؟ زما په نظر کې د دې مونځ څه اهمیت دی او زه ورله څومره اهمیت ورکوم او په کم حالت کې کوم؟ که ما سره اهمیت نی نو لږ د نبی علیه صلات وسلام په حدیثو باندې غور وکړم، ځکه نبی علیه صلات وسلام یو حدیث دی، نبی علیه صلات وسلام فرمای من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن بغیر د څه عذر نه، لکه نن سبا ما تاسو وایو که نه چې وبکم که نه لا ټایم شته او بیا په هغه ټایم شته کې رانه مونځ بلکل پاتې شي، اړوبې نه کم بیخي پاتې شي، نو دی کافر شو. امام صاحب فرمای چې دی کفر ته نږدې شو. او شوافی چې کوم دي هغوی په ظاهر دا حدیث باندې عمل کوي. تاسو وګورئ بهر ملکونو کې خاص کر سعودیه او دغه چې کوم دی دوبۍ کې هلته به مونځ ډېر کمتر خلک به تاسو ووینئ چې هغوی مونځ ته قضا شي یا بې ټایمه وکړي یا یې پرېږدي یا یې ونه کړي، ځکه هغوی دا حدیث په ظاهر باندې ځکه چې بس ما سره دا کم دولت دی کم نغه دغه رانه په مونځ فوت کولو باندې چې ولې فوت کړم ولې پرېږدم، نو چې ما او تاسو هم د مونځ ډېر زیات اهتمام وکړو. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړو. آخر دعوانا